I think it's an excellent accountability they've taken. They're just awarding their future generations and they're encouraging and motivating the future students. The persons who contacted me, they were also very supportive, they motivated. I'm very grateful to Paris Welfare Association, and this is the best felicitation, and I would really thank to them. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯಾರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಾಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ. The Paris, they are doing their great job by doing this, by giving merit award and all. I think this is the first time I've been recognized for getting good marks in 12th. So I'm very grateful. I thank them very much and thank you for recognizing me. This is my first award for my academic success, whatever. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕರೆದು ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Hello, I'm Samir. I just passed my 12th and just got into IIT. I completed my education in Sri Chaitanya Techno School and I have taken CBSE in 12th and I have cracked my JEE Mains and Advanced, and from these exams I have just entered IIT Kharagpur Ocean and Naval Branch. I think it's an excellent accountability they have taken. They are just awarding their future generations and they're encouraging and motivating the future students who wants to take these future main exams which they get into a future IITs. It's a very what do you call very interesting and motivating thing. Future generations are very motivated by these things and more students come up for this exam because of these kinds of awards. It's not just my achievement, it's the achievement of my parents, my teachers, my elders, everyone, my grandparents, the teachers who have given me the guidance and the people who have given me the guidance for joining IITs. I didn't know what IIT was, but I got to know from my seniors, my uncle, his daughter just finished her NEET. I got to know from him also. So there's a lot of factors, it's not just me, it is my parents and a lot of people. And again, the Barrys, they have done an excellent accountability, motivation, they're motivating the future generations. I think it's an excellent thing. ನಾನು ಅಫ್ಸಾ ನಾಹಿದ್, ನಾನು SSLC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ their side. The persons who contacted me, they were also very supportive, they motivated, and it is a good opportunity for the students. They help the students to go to greater heights. ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾನು ನೀಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ, MBBS ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಆದರೆ ನಾನು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. My name is Hisham Mohammed K. I have now just passed 12th standard. I got rank 4600 in J Advance, and I'm done my 12th from Sri Vidya Vikas and Allen Career Institute. And yeah, I'm looking forward to join into IIT or Indian Statistical. It's a very great initiative. I mean, I had been here in 10th too. In 10th, after seeing my seniors do good, like it motivates you and then inspires you to be like them and be better. So yeah, in 10th I had been here, now I'm in 12th. It feels very good, after you work hard, now you achieve your dreams and then you get awards for it. It's a very nice feeling. I would first like to thank my parents. They always were they were like my backbone. Yeah, they supported me in every step. They always helped me. Even if I had doubt, they used to help me go into college. They even dropped me to college, even if it was 15 minutes away, just so I saved 10-20 minutes. And yeah, my teachers too, they were supportive, and yeah, they are the ones who taught me everything. Yeah, I'm really thankful to everyone who supported me in this journey. Discipline is everything. You work one day you have to do one thing, and then tomorrow
like have to like do that in whatever happens. You have to keep on doing it. You have to you have to get better every day. There are some bad days, but yeah, still you get better and better. And once you achieve it, it's like a great feeling of satisfaction and happiness. My name is Maria Misha. Currently, I have cleared my PUC with 98% in Yenapoya PU College, and I'm planning to pursue BCom with FTA in Yenapoya Koolur. I'm very grateful to Paris Welfare Association, and this is the best felicitation, and I would really thank to them. I think it's totally my parents. I'm very grateful for them, and together my sister. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಷ್ಟರಿಗಿದ್ದು ದೂರ ಒಂದು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದೇ ಈಗ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಈಗ ಆದಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ತುಂಬ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಗರ್ಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 20% ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೈ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. I'm Aishal Fahima. I have scored 586 out of 600 and feeling very happy and grateful to be here. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 264 ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ BCom ವಿತ್ CA ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಬಟ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 95% ಅಬೋವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಐ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 97.6. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ರಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ MLC ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟರನ್ನು, ಕಂಪೆನೀಸ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದೆ ಕಲಿತು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಹಾಸ್. ನಾನು ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಾಮಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಾಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಾನು 10th ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಈಗ PCMC ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ಸೈನ್ಸ್.
ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. My name is Misriya and I come from Mangalore, and right now I'm doing my PCMB. I'm aiming to be a future doctor, gynecologist. Inshallah one day I'll become a gynecologist, and I thank my school for their constant support and encouragement during the hardest times. They supported me in the best way possible, including my parents, friends and teachers. Everyone supported me in the best way possible. I am very glad to be there here today, and the Berries, they're doing their great job by doing this, by giving merit award and all. They encourage students to work harder in the future. And myself Ibanan, I completed my 12th in Canara Vikas Mangalore, and currently I'm doing my BCom with CA in Aloysius. I think this is the first time I've been recognized for getting good marks in 12th, so I'm very grateful. I hope this continues every year so that it encourages every students. Assalamu alaikum. My name is Iza Fatima, and I've completed my PCMB in Canara Vikas, Mangalore. I want to pursue dentistry because it's my passion, and after the re-NEET and all that, I've lost hope, but I tell everyone not to lose hope and just go on with everything. I thank them very much, and thank you for recognizing me. This is my first award for my academic success, whatever. I hope they continue to do the same thing. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿದಾ ಫಾತಿಮಾ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಗರ್. ನಾನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ PCMB. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕರೆದು ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓನಾಗಿ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ನಾನು ಫಾತಿಮಾ ತೈಬಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ PU 99.1% ಎತ್ತು ಪಾಸ್ ಇರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲ. నాకు డాక్టర్ అవ్వకుంటూ లైక్ మనసు లైక్ స్పెసిఫికలీ గైనకాలజిస్ట్ అవ్వంటుండో. అండ్ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ಯಾರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ನಾలో ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಕೊಂಬ ಹತ್ರ ಕೊಸ್ತಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಹಂಗಲೆ ಅವ್ರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ಕಿಟ್ಟಿಯಬಾಯ್ತು. ಹಂಗನೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನೋಕೊಂಬ ಚೊಮ್ಮೆ ಕೊಸ್ತಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಬಂದು ಓಡ್ಬಿಡ್ಸಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಟಿತ್ತು. ನಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು, ಇದಾಕಿತ್ತು. ನಾವು ಚೊಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಡಿಕೋಗೋ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಕ್ರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾ 10th ಸಹ ಬನ್ನಪ್ಪಂ ಬಂದಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪಂ ಸಹ ನಕ್ಕು ಹಿಂಗನೆ ಲೈಕ್ ಮೆರಿಟ್ ಅವಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಪ್ಪಂ ಬನ್ನಪ್ಪಂ ಸಹ ಚೊಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಡಿಕೋಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.